पंजाब की इक्को एक नवाबी रियासत मलेरकोटला तो मैं शेख इफ्तिखार हुसैन मेरे वालों ग्रुप के सत्कारयोग सारे मैंबरां नूं आदाब, सत श्री अकाल अते नमस्कार। दोस्तों, अज मैनू ग्रुप के एडमिन साहब वालों एक हुक्म होया कि मैं तुहाडे नाल गलबात करां, रूबरू होने का मौका मिलिया। इसलिए मैं सारे सत्कारयोग मैंबरां दा अते ग्रुप के एडमिन साहबान का धन्नवादी हाँ। अज का जो विशा है वो है हिंदुस्तान दे विच पोस्ट कार्ड दा इतिहास। तो शुरू करन लगे मैं तुहानूं दस रहा कि हिंदुस्तान दे विच पोस्ट कार्ड है जिहड़ा वो अंग्रेज़ां वेले ईस्ट इंडिया कंपनी के नाँ थल्ले आया सीगा। पहला पोस्ट कार्ड जिहड़ा जारी किया गया सी वो 1879 ईस्वी नूं जारी किया गया सी। यानी कि अज इस नूं पोस्ट कार्ड चले नूं इंडिया दे विच 141 साल हो गए ने। 141 साल का इतिहास ये किहड़े पोस्ट कार्ड आए, किद्दां दे आए, वो बारे आपां सारी गलबात करांगे। तो पहले पोस्ट कार्ड बारे मैं दसन लग्या जिहड़ा अज तो 141 साल पहलां ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम हेठ आया सीगा। उस पोस्ट कार्ड बारे है जी कि वो पोस्ट कार्ड दे उपर विक्टोरिया क्वीन की फोटो छपी हुई सी और 1 क्वार्टर आना उसकी कीमत रखी गई सी। 1 क्वार्टर आना मीनस 1 पैसा, क्योंकि उस टाइम आने दे विच 4 पैसे होंदे सीगे। 1 क्वार्टर आना 1 पैसा हो गया। 1 पैसा कीमत का पहला पोस्ट कार्ड विक्टोरिया क्वीन के नाम फोटो नाल ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम हेठ आया सीगा। ते ये पोस्ट कार्ड जदों तक विक्टोरिया क्वीन शासन ते विराजमान रही उदों तक ये पोस्ट कार्ड आउंदे रहे। यानी कि 1901 च विक्टोरिया क्वीन का निधन होया, उदों तक ये पोस्ट कार्ड इसे शक्ल च आउंदे रहे। ये विच 2 पोस्ट कार्ड सीगे, जिहड़ा एक आम पब्लिक वास्ते ते दूजा पोस्ट कार्ड जिहड़ा उन्होंने चलाया सीगा वो सी सरकारी कामां वास्ते, यानी कि सर्विस वास्ते। सर्विस लई जिहड़ा पोस्ट कार्ड चलाया सीगा ते आम जनता लई जिहड़ा पोस्ट कार्ड चलाया सी उन्हां दे विच एक अंतर सी छोटा जिहा कि वो साइज़ दे विच कोई फर्क नहीं सी ते उपर लिखाई दे विच कोई फर्क नहीं सी, फोटो दे विच कोई फर्क नहीं सी। बस सिर्फ प्रिंटिंग दा ये सी कि वो दूसरे वक्रे रंग की स्याही नाल प्रिंट किया गया सी। आम पब्लिक वाला जिहड़ा पोस्ट कार्ड सी वो ब्राउन कलर की स्याही नाल प्रिंट कराया गया सी ते जिहड़ा सरकारी कामां वास्ते, सरकारी दफ्तरां वास्ते या सर्विस वास्ते पोस्ट कार्ड सी वो नीले रंग की स्याही नाल प्रिंट किया गया सी। उस तो 1901 च विक्टोरिया के निधन तो बाद जिहड़ा आया वो एडवर्ड 7 का दौर आया, क्योंकि बागडोर एडवर्ड 7 के हत्थ च आ गई। तो 1901 तो लैके 1910 तक एडवर्ड 7 जिहड़ा है ਉਹਦੇ पोस्ट कार्ड आए। इन्हां पोस्ट कार्डां दे विच शुरू जिहड़े पोस्ट कार्ड सी ਉਹਨੇ सेम महारानी विक्टोरिया के पोस्ट कार्ड वर्गा ही छापिया और ਉਹਦੇ विच की फर्क पिया, सिर्फ विक्टोरिया की फोटो की जगह एडवर्ड 7वें की फोटो छपी। पर वो 1-2 साल ही चल सके, उस तो बाद पोस्ट कार्ड का साइज़ वधाउणा पिया। अज जिहड़ा आपां पोस्ट कार्ड देख रहे हैं अपने हत्थां 'च, जिहड़ा अज दा पोस्ट कार्ड है इसका जो साइज़ है वो एडवर्ड 7 के टाइम दे विच चलाया गया सी। पहला पोस्ट कार्ड जिहड़ा सी वो छोटा सी साइज़ दे विच, लंबा भी छोटा सी अते चौड़ा भी छोटा सी। ते ये फिर एडवर्ड ने इस नूं वड्डे साइज़ च बनाया ते अज तक जिहड़ा है उही साइज़ का पोस्ट कार्ड चलिया आ रहा है। 1910 दे विच एडवर्ड 7 का भी निधन हो गया तो उसकी जगह जॉर्ज 5 आ गया। जॉर्ज 5 ने सेम उस पैटर्न ते पोस्ट कार्ड चलते रहे, पर ये पोस्ट कार्डों के टाइम टू टाइम
ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਸੱਜੇ ਖਿੱਚੀ ਗਈ, ਕਦੇ ਖੱਬੇ ਗਰਦਨ ਘੁਮਾ ਕੇ ਖਿੱਚੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲਰ ਬਦਲੇ ਗਏ, ਕਦੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੀ ਗਈ, ਕਦੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ 'ਚ ਛਾਪੀ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਵੈਰਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਵਾਰ ਉਸ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਰਜ ਫਿਫਥ ਦੇ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਉਹੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਗਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਉਹੀ 1 ਕੁਆਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਗਰ ਵਾਧੂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਓਵਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ 1/4 ਆਨਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਪੈਸੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਪੈਸੇ ਦੀ ਓਵਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਲਾਤੀ, ਉਹ ਹਾਫ ਆਨੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਰਜ ਫਿਫਥ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਓਵਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦਾ ਨਾਲ ਚਲਨ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਾਰਜ ਫਿਫਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ 1937 ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਇਸਨੇ। 1937 'ਚ ਇਹਦੀ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਭਾਰ ਸੀ ਉਹ ਜਾਰਜ ਸਿਕਸ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਾਰਜ ਸਿਕਸ 1937 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1947 ਤੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ 1 ਕੁਆਟਰ ਆਨਾ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 3 ਪਾਈ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੋਟੋ ਜਾਰਜ ਸਿਕਸ ਦੀ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, 3 ਪਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 3 ਪਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਫ ਆਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਪੈਸੇ, ਫਿਰ 9 ਪਾਈ, 9 ਪਾਈ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਪੌਣਾ ਆਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਆਨਾ, 1 ਆਨੇ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ 1.25 ਆਨਾ, 1.5 ਆਨੇ ਤੱਕ 1947 ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਦਾ। 1.5 ਆਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਟ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਨਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਦੇਸੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਚੱਲਿਆ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਚਲਾਇਆ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਚੱਲਿਆ। ਤਾਂ ਦੇਸੀ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਛਾਪਣ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਵਫਾਦਾਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਤਰਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੁਛ ਇੱਕ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਆਪਣੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਛਾਪਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਮਿੱਤਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਇੰਨੀ ਗੂੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਅਧੂਰੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਔਰ ਅਧੂਰੇ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਖਤਿਆਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਰਾਜੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਵਾ ਕੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਛਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਇਨਸਿਗਨੀਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਗੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਲਵਾ ਕੇ ਵੀ ਫੋਟੋ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਛਾਪ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਹ ਪੋਸਟ ਸਟੈਂਪਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਛਾਪ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਅਗਰ ਵਾਧੂ ਕੀਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਟਿਕਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੁਛ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਧੂਰਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛਾਪ ਸਕਦੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਛਾਪੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਓਵਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਨਾਮ ਓਵਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇਨਸਿਗਨੀਆ ਵੀ ਓਵਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਵਾਧੂ ਟਿਕਟਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ
ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਧੂ ਟਿਕਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਾਲੀ ਹੀ ਲੱਗੇਗੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਓਵਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਅਧੀਨ ਸੀਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਉਹ ਰਿਆਸਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਟਰੈਵਨਕੋਰ, ਕੋਚੀਨ, ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟ ਸੀਗੀ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਣਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ, ਇੰਦੌਰ, ਜੈਪੁਰ, ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਆਦਿ। ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਛਾਪਣ ਦਾ ਔਰ ਟਿਕਟ ਛਾਪਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਛਪੇ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਛਾਪ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਓਵਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ, ਜੀਂਦ, ਨਾਭਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਚੰਬਾ ਅਤੇ ਗਵਾਲੀਅਰ। ਇਹ ਸਟੇਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਸੰਨ 47 ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ 1947 ਤੱਕ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। 1947 'ਚ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵਗੈਰਾ, ਆਪਣੇ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਔਰ ਕਰੰਸੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 1950 ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 1950 'ਚ ਚੱਲਿਆ। 1950 ਤੱਕ ਸਿੱਕੇ, ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ, ਟਿਕਟਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਰਿਪਬਲਿਕ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਰਿਪਬਲਿਕ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਆਇਆ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸ਼ੋਕਾ ਪਿੱਲਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਦਾ ਸਤੰਭ ਜਿਹਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਸ਼ੇਰ ਛਪੇ ਹੋਏ ਨੇ, 3 ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੌਥਾ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਚ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹੀ 1 ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਕੁਆਟਰ ਆਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ, 1 ਕੁਆਟਰ ਆਨਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 3 ਪਾਈ ਲਿਖੀ ਗਈ। 3 ਪਾਈ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਵੀ 1 ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ, 1 ਪੈਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਆਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 1957 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। 1957 ਤੱਕ ਸਿੱਕਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਛਪਦੀ ਰਹੀ ਉਹ ਪਾਈਆਂ ਅਤੇ ਆਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛਪਦੀ ਰਹੀ। 1957 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਸੀਮਲ ਕੁਆਇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਨੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਨਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੈਸੇ ਚੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਏ ਪੈਸੇ, ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ 16 ਆਨਿਆਂ ਦਾ ਰੁਪਈਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 64 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਰੁਪਈਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। 1957 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ 100 ਪੈਸੇ ਦਾ ਰੁਪਈਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, 64 ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਦਲੇ। ਅਤੇ 100 ਪੈਸੇ ਦਾ ਰੁਪਈਆ, ਪਹਿਲਾਂ 64 ਪੈਸੇ ਦਾ ਰੁਪਈਆ 16 ਆਨਿਆਂ ਦਾ ਰੁਪਈਆ ਕਹਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ 100 ਪੈਸੇ ਦਾ ਰੁਪਈਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਆਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤੇ, ਫਿਰ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 1950 'ਚ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਆਇਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ 3 ਪਾਈ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਸੇ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ 3 ਨਏ ਪੈਸੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆਏ ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਅਸ਼ੋਕਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ ਗਈ। ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦੀਆਂ 3 ਮੂਰਤੀਆਂ, 3 ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ, ਉਹ ਅਸ਼ੋਕਾ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਹੈ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਛਪਣੀ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ 2 ਰੰਗਾਂ 'ਚ ਆਈਆਂ, ਹਰੇ ਰੰਗ 'ਚ ਵੀ ਛਪੀ ਹੋਈ ਆਈ, ਫਿਰ ਇਹ ਲਾਲ ਰੰਗ 'ਚ ਵੀ ਛਪੀ ਹੋਈ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਟਾਈਮ ਬਦਲਦਾ ਗਿਆ, ਕੀਮਤ ਬਦਲਦੀ ਗਈ, ਰੇਟ ਵੱਧਦੇ ਗਏ। ਉੱਪਰ 3 ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ 3 ਨਏ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਦਲੇ 5 ਨਏ ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਨਾਰਕ ਘੋੜੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪੀ। ਕੋਨਾਰਕ ਘੋੜਾ ਕੁਛ ਦੇਰ ਫੋਟੋ ਛਪਦੀ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪੀ। ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਗਲ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਚੱਲੀ ਔਰ ਉਹ ਲਗਭਗ 25 ਪੈਸਿਆਂ ਤੱਕ
ਉਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਸ਼ੇਰ ਕਦੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਵਿੱਚ ਛਾਪਤਾ, ਕਦੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ 'ਚ ਛਾਪਤਾ, ਕਦੇ ਲਾਲ ਰੰਗ 'ਚ ਛਾਪਤਾ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਰੰਗ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 3 ਕਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਲਗਭਗ 15 ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 25 ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਦੋਂ 100 ਸਾਲਾ ਮਨਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਰ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 3 ਸੈੱਟ, 3 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੇ, ਇੰਡੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੋਟੋਆਂ ਛਾਪੀਆਂ ਗਈਆਂ। 3 ਸੈੱਟ ਕੱਢੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ। ਔਰ ਉਹ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸੈੱਟ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਚ ਮਹਿਲ ਫਤਿਹਪੁਰ ਸਿਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਥ ਯਾਤਰਾ ਮਹਾਬਲੀਪੁਰਮ, ਉਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪੀ। ਹੋਮੀ ਭਾਭਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪੀ। ਮੇਘਦੂਤ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਵੀ ਆਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੀਮਤ ਇਹਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 3 ਪੈਸੇ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ 50 ਪੈਸਿਆਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਗਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ 50 ਪੈਸੇ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਅਤੇ 1879 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਚੱਲਿਆ, ਤਾਂ 1979 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਦੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪੀ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ 15 ਪੈਸੇ ਦੀ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਚਲਾਇਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ 1879 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਅਤੇ 1979 ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 15 ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਹਾਥੀ ਵਾਲੀ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਫੋਟੋ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਛਾਪ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਟਿਕਟ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 100 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਕੱਢਿਆ। ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਮਗਰ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਉਸੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਡਵਰਡ 7 ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1904-05 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਸਾਈਜ਼ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ 'ਚ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਫਿਰ ਲੋਕਲ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਛਪਾਏ, ਆਪਣੀ ਫਰਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਛਪਾਏ, ਔਰ ਉਹ ਟਿਕਟ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਮਗਰ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਐਡ ਛਾਪਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਐਡ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਏ, ਅਤੇ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਮਗਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਵੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਾफ़ी ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ख़ास तौर 'ਤੇ ਐਡਮਿਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਧੌਲਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਸਮਝਿਆ
ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦਾਬ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਔਰ ਨਮਸਕਾਰ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।